ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ? يقول ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر عند سوكو ትልቅ ነገር ወይም የተሻለ ነገር ሰፊ ነገር አልተሰጠም ሶብር ቢሆን እንጂ ይላል። አንተ ትግስት ተሰጥቶ ከሆነ ነው ትልቅ ነገር አላህ ሰጥቷል የምትባል ሁሉ ጋር መኖር ትችላለህ። سيدنا علي رضي الله عنه من يلالو سيدنا علي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد صبركو تجست كإيمان كسلماوي إمنت يالو بوتا راس كسونت كأكال يالون درجة يزال يلالو ولا جسد لمن لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له عند سو راس كللو أكال يلو من وراء منلو هيك تقرطه لك صبرم كللو إيمان يلو من لالن يلال سيدنا علي صبر تلك بوتان ያለው እንግዲህ ሁላችሁ እንደምታውቁት الدنيا دار ابتلاء ዱንያ ያለንባት እቺ መሬት የፈተና ሀገር ናት። والقرآن الكريم يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمتاعب والمشقة حين يقول قرآن الله سبحانه وتعالى يسولج هيوت باسجاري هنتا عند تكبب قرآن لندي سيلي جلس لنا لقد خلقنا الإنسان في كبد إنه يسولج باسجاري هنتا فتر سيولد سينور سيموت أسجاري إنه يسولج هيوت ችግር ያጠረው ነው። يقول العلماء 8 لا بد على الفتى ولا بد أن تجري عليه 8 8 ነገሮች እኮ ዱንያ ላይ መሬት ላይ ለሚኖር ሰው 8 ነገሮች ሳያስተናግድ አይቀርም ይላሉ። سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية سرور دستا بهيوت يالفال وحسن استكاج نجر واجتماع تسبسبال بيت زمدي مولوال نقدمو وفرقة تلعيال ودا امريكا عنده يدال عنده يموتال من نتعطلن ياسالف عليه سولج ويسر غير نجر ياسالف وعسر يچنق يطبب نجر ياسالفال ثم سقم وعافية ጤንነትን ያስተናግዳል ደግሞ በሽታም ይፈራረቅበታል። وهذا الدنيا እንግዲህ ዱንያ ማለት እንዲህ ናት በአንድ ባህሪ ላይ አትዘልቅም። يقول الشاعر ገጣሚው ምን ይላል የዱንያን ማንነት ሲያብራራት جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جزوة نار إلال جبلت على كدر الدنيا بزيه ملكونه بكدر بمدفرس ነው የተፈጠረችው وانت تريدها انت ግን ትፈልጋታለህ እንድትሆን ልትመኛለህ صفوا من الآلام والأكدار ከሳማሚ ጉዳይ ከሚያደፈረስ ነገር እንድትጠራ ትፈልጋለህ። ይህ ግን እሷ ከተፈጠረችበት ተፈጥሮ እንድትለቅ ተፈጥሮ ማድረግ ነው አይሳካም። ومكلف الاشياء ضد طباعها ነገሮችን እኮ ከተፈጠሩበት ሂደት ሊለውጣቸው የሚሞክር ሰው متطلب في الماء جذوة نار ውቅያኖስ ውስጥ ፍም እሳት ለማውጣት እንደሚሞክር ሰው ማለት ነው። الدنيا አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው የተፈጠረችው። የሰው ልጅ ህይወት እዚህ ምድር ላይ ረፍት የለውም። ችግር የከበበው እንዲህ ናት በቃ የተፈጠረችው እንዲህ ነው አስተናግዳት የምታልፈው። قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ጣም ይገርመው ሰይድና አሊ ተጠየቁ ሲፍ ለነ الدنيا ይችን ዱንያ ይችን መሬት እስኪ ግለጻት እስኪ ወስፍልን አሉት። فقال ماذا أصف لكم ماذا أصف لك من بيلنجره من دار إتشن أجر أولها بكاء يمجمرها هيوت لقصو يزعلش كنات ورسيوت أيالك كسر مجمرها لقصو نوال وأوسطها عناء ما لن يودقمو هيوت كموت بفيتي الله أدكامينو بك ትወለዳለህ ታድጋለህ ትምርት ገባለህ ስታጠና ሰደከም ወጣ ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ገባ ተመረቅ ከዛ ስራ ፍለጋ ትደክማለህ ስራ እስክትዳር ትመሰርታለህ ትዳር ይዘህ ልጅ አሳዳጊነ ልጅ ታስተምራለህ መሐል ላይ ልጅ ይሞትብሃል ስራ መሐል ላይ ትባረራለህ ችግር የከበው አውሰጡها عنا መሐለኛው ድካም አስቸጋሪ ሁኔታ واخرها فنا መጨረሻው ደግሞ መጥፋት በሞት መልቀቅ እቺን ሀገር ምን ብዬ አላብራራለሁ አሉ ሰይድና አሊ ረዲየላሁ ተዓላ ዐን። ስለዚህ الدنيا እንዲህ በፈተና ጽልመት የተዋጠች ምድር ናት። አላህ እንዲህ ነው የፈጠራት። ከዚህ ጽልመት ውስጥ የምትወጣበት መንገድ ቢኖር ሶብር ነው። ይህን ጨለማ የሚያበራልህ ብርሃን ቢኖር ሶብር ነው። ትግስት የህይወት ስንቅ ስታደርግ ነው። ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ነብያችን ለዚህ ብለው ምን ይላሉ والصبر ضياء صبر እኮ ትግስት ብርሃን ነው መብራት ነው። ከዱንያ ጽልመት ጨለማ ካስቸጋሪ ከመከራ ጽልመት
ጨለማ የሚያበራልህ ምንድነው ሰብር ነው ስለዚህ ሰብርን በስፋት እናያለን اذن ما معنى الصبر صبر ማለት ታዲያ ምንድነው الصبر لغة الحبس والمنع صبر ማለት ከቋንቋ ደረጃ መከላከል ማገድ ማለት ነው ከሸርዕ ደረጃ ግን اما في الشرع الصبر على ثلاثه اشياء ከሶስት ነገሮች መታገስ ማለት ነው ከሸሪዓችን አንፃር انواع الصبر የصبر ሶስት አይነቶች አሉ እነሱና ያለን አንደኛ اولا الصبر على الطاعه او الصبر على المأمور الله سبحانه وتعالى ባዘዘህ ነገር ላይ መታገስ ያን በመፈጸም ላይ አላህን በመገዛት ላይ ግዴታ ያደረገብህ ነገር በመፈጸም መታገስ ይሄ የሶብር የመጀመሪያው ደረጃ ሶላት በመስገድ ላይ መታገስ ሱብሂ ተነስተ ውዱ አድርገህ በብርዱ በመስገድ ላይ መታገስ ሂጃብ በመልበስ ላይ መታገስ አላህ ባዘዘ እንድትሰራቸው ግዴታ ባደረገ ነገር ላይ መሰበር መታገስ የመጀመሪያው ሶብር ይሄ ነው ሁለተኛው والصبر عن المعصيه او الصبر عن المحرمات الله سبحانه وتعالى ክልክል ካደረጋቸው ነገር መታገስ ያን ባለ መስራት አንድ ሰው ቀደም እንዳልኩት ዚና የሚሰራው አላህ ክልክል አድርጎበታል ኒካህ እስኪያደርግ አላህ በፈቀደለት መልኩ ባለቤት ሚስት እስኪያገባ ድረስ አለመሰበሩ አላህ ክልክል ካረገብህ ነገር መታገስ ባለ መስራት ላይ መጽናት ህሜት ከማማት መራቅ መጠጥ ከመጠጣት መራቅ ልክ እንደዚሁ ሶስተኛውና ዛሬ ብዙ ምን እንነጋገርበት ነጥብ والصبر على البلاء او الصبر على المقدور الله سبحانه وتعالى በሚያወርድብህ በላ ላይ መታገስ الله سبحانه وتعالى በቀደረብህ ጉዳይ ላይ መሰበር ይህ ነው እንግዲህ ሶብር ሶስቱ ደረጃዎቹ እነዚህ ናቸው الصبر على البلاء እስኪ ከበላ ከመከራዎች መታገስ بصفاتنا يعلن والصبر على بلاء الدنيا ونكبات الأيام وفقدان الأحبة وخسران المال مفاجأة الدهر وهذا ما أقسم الله على وقوع حين قال قدي صبر كبلاء كمتوداتش وداجوش بموت كمن نتل كجنزم مكسر كنبرة مطفات كنزي متاقس ይሄ በላ እንዲህ በሰው ልጅ መውረድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማለበት ነው እንደማይቀር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይላል ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله من إلال ولنبلونكم أي ولنختبرنكم انفتناتشوهلا እንሞክራችኋለን አላህ ምሎን የተናገረ جاء بلام القسم ونون التوكيد ولا اجلام لام القسم تبالالች ولنبلون اج نون التوكيد تبالال ولنبلونكم እናንተን እንፈትናችኋለን መፈተን የግድ ነው የሰው ልጅ بشيء من الخوف ከፍርሃት በኩል በተወሰነ ሁሉም ፍርሃትም ያጠፋል ከፍርሃት አላህ ትልሽ ይልክብህና ኢማንህ እምነትህ ይፈተናል ትጸናለህ አትጸናም والجوع كرهاب درك اللاكال على بلته ما تركات هنا لي سكر بشتا እንደምንለው ونقص من الاموال ከገንዘቦቻችሁ በማጉደል መንገር ላይ ሞባይል ይጠፋል መኪና ይጋጫል ከገንዘቦቻችሁ በማጉደል والانفس ከነፍሶችን በማጉደል ልጅህን አላህ ይወስደዋል ምትወዳት እናትህ አባትህ አሊያ ባለቤትህን ልክ እንደዚሁ ከነፍሶች በማጉደል እንሞክራችኋለን والثمرات ከፍራፍሬዎች ከአዝርቶች ትልቅ ኢንቨስትመንት የሆነ ያን እንዲደርቅ እንዲጠፋ በማድረግ እንሞክራችኋለን ነገር ግን ይሄ በላ ደርሶባቸው ይህ መከራ ወርዶባቸው በትግስት ለተወጡ ሰዎች አላህ ብስራቱን ተናገረ وبشر الصابرين ታጋሾችን አበስራቸው የሚያበስራው ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብይ አይደለም ዑለማ አይደለም አላህ ነው وبشر الصابرين አንተ መሐመድ ታጋሾችን አበስራቸው እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው الذين اذا اصابتهم مصيبه ችግር መከራ ሲወርድባቸው قالوا ብለው ይላሉ ኢና ሊላህ
እኛስ የአላህ አይደለም ይሄ ደረሰብን የጠፋን ንብረት ቀርቶ እኔ ስራስ የአላህ አይደለም ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ወደሱም ተመላሾች ነን ያሉትን አበስራቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛም ሶስት ሽልማት እንዳዘጋጀላቸው ተናገረ ኡላኢከ ዐለይሂም ሰለዋቱ ሚን ረቢሂም ወረሕማ ወኡላኢከ ሁሙል ሙህተዱን ኡላኢክ ለነዚህ ሰዎች አለላቸው ሰለዋቱ ሚን ረቢሂም ከጌታቸው የሆነ ውዳሴ አለላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ዘንድ ባሉ መላእክቶች ዓለም ላይ ያሞግሳቸዋል ያወድሳቸዋል ኡላኢከ ዐለይሂም ሰለዋቱ ሚን ረቢሂም ወረሕማ የጌታ ህምዝነት አላቸው ወኡላኢከ ሁሙል ሙህተዱን ቅናቸው መንገድም የተመሩት እነዚህ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱብሃንአላህ الله سبحانه وتعالى ችግር ደርሶበት ለሶበረ ሰው ሶስት ሽልማትን አዘጋጀ وكان عمر الفاروق يقرأ هذه الآية ويقول سيدنا عمر እቺን አንቀጽ ያነቡና ምን ይላሉ نعم العدلان ونعمة العلاوة للصابرين ይሉ ነበር ምን ያምር ሁለት ጭነት ከላይ ደግሞ መደረቢያ ዒድላኒ ማለት አህያ ሲጫና አይታችሁ ከሆነ ሁለት ጆንያዎች ከቀይ ከግራ ይደረጉና ሶስተኛ ዒላዋ የተባለችው ከላይ የሚደርቧት ነው ሶስት ነው የሚያደርጉት ኒዕመል ዒድላኒ ሁለት ከታች ጆንያዎች ከላይ መደረቢያ ሶስተኛ ጆንያ ይደረጋል ምን ያምር ጭነት አሉ ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ተዓላ ዐን ስለዚህ መታገስ ይኖርብናል ሼኹና ኢብኑ ዑሰይሚን የሰው ልጆች በላ ሲወርድባቸው አራት አይነት ባህሪ ያላቸው ይላሉ እነዚህ እነማን ናቸው አንደኛ ሐሉ ሱኽት ነው መበሳጨት ነው በቀልቡ ሊሆን ይችላል አላህ እንደበደለው ማሰብ መከራ ሲያወርድበት ልጁ ሲሞትበት የሌላው ልጅ ያለለት ያለ በአላህ ላይ መጥፎ ስሜት ውስጡ ማሳደር አሊያ በመላሱ ሊሆን ይችላል ወየው ያለ መጮ በሞትኩኔ ቀደም ያለ ማልቀስ በጣም ያስቀይሙ ነገሮች አሁን ምናያቸው ثالثا ሶስተኛው بالجوارح በአካሉ ሊሆን ይችላል ፊቱን መቧጨር ጸጉሯን መንጨት ልብሱን መቅደድ ይሄ እስላም ባህሪ አይደለም ይሄ ሐሉ ሱኽጥ ይባላል በአላህ ባወረደው ቀዳ ላይ አለመውደድ በአላህ ላይ ማመጽ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ሁለት ሙሲባ ነው የደረሰባቸው ይላሉ ኢብኑ ዑሰይሚን አንደኛው ሙሲባ አጅሩን አጡ በላውርዶባቸዋል ቢታገሱ ሊያገኙት የሚችሉትን ሁለተኛ በዱንያ ላይ ደግሞ ኸይር ነገር አጥተዋል አላህ በሞት የወሰደባቸው ያጠፋባቸው ነገር አለ ሁለት ከስሯል ይላሉ ሁለተኛው እንግዲህ ሰዎች በላ ሲወርድባቸው የሚያሳዩት ባህሪ الحالة الثانية الصبر على المصيبة በደረሰበት በላሊ መታገስ ቢያን يحبس نفسه وهو يكره المصيبة የደረሰበትን ችግር ይጠላዋል እና ሁሉም ሰው ችግርን አይወድም ነገር ግን ይሶብራል ምላሱ መጥፎ አይናገርም ሚጮኸው ነገር የለም ልብሱን አይቀዳደም ብሎ ሊያለቅስ ይችላል والحالة الثالثة ሶስተኛው ደግሞ ሰዎች በላ ሲደርስባቸው ከሚያሳዩት ባህሪ ውስጥ الرضا መውደድ ነው አላህ ደሊ ወሰነው ይወዳል بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة فيرضى بها رضاء تاما وكأنه لم يصب بها لك بلا للرسبت أهل لبك فتبلو الله دلي وسنب دس السنة لبو كفتي هنا أردتنيو والحالة الرابع أردتنيو دقمو بهاري سو مياسايو بلا سيدر سباتشو وهذا منزلة المقربين هي الله قرب واروش بهارينو الشكر ما مسكن الله بلا متابت مسجنوا الله سبحان الله الرسول الأكرم نبياتش صلى الله عليه وسلم بهارياتشو يه نبر ميقرماتشو كان يقول مياسك أيماتشو دسم مايلاتشو بلا شجر سيمتاباتشو الحمد لله على كل حال لهولم الله مسكان يدرسوا إلى يساتشو دم تلاك درسا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بالناي من يلالو سيدنا عمر يروى عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كان يكثر من حمد الله على البلاء سيدنا عمر بلا سيدر سباتشو الله سبحانه وتعالى ما مسجنن يابزو نبرا فسئل عن ذلك قال تطيقونا ملسته ለምንድን ነው እንዲመተለው መከራ ችግር ነው የደረሰብህ እንደመበሳጨት እንደማልቀስ ጭራሽ አላህን ታመሰግናለህ ብለው ሲጠይቁት ምን አለ ما أصبت ببلاء إلا كان لله علي فيه 4 نعم ምንም አይነት በላ ችግር አይደርስብኝም አላህ አራት ነገሮች ለኔ ውለታ እንደዋለልኝ ባስብ እንጂ ለዛ ነው ማመሰግነው አራት ያመሰግነዋል ጸጋ ሲመጣልኝ አንድ ጊዜ በላ ሲመጣ አራት ጊዜ ሱብሃንአላህ ለምን ሰይድና ዑመር ማለት አንደኛ انه لم يكن في ديني አንደኛ የደረሰብኝ ችግር በዲኒ አይደለም በዲኒ ስትፈተን ነው ከባዱ ጉዳይ ቀልብ ሲደርቅ ነው
ቁርአን ከፍተ ማልቀስ ያልቻልክ ቀን ነው ፈተና ዑለሞችን የምትሳደብ ቀን ህዝቡን ካፊር ያልክ መሳደብ እዚህ ፈተና ውስጥ የገባህ ጊዜ ነው ትልቁ በላ ማለት በዲኔ አልመጣብኝም አላህ ነው ለዛኑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ላይ ረበና ላ ተጅዐል ሙሲበተን ፊ ዲኒና ጌታችን ፈተናህን በዲናችን ውስጥ አታደርግብን ይላሉ አንደኛ በዲኔ ስላልሆነ መጀመሪያ አላህን አመሰግነዋለሁ አሉ ሁለተኛው انه لم يكن اكبر من ከደረሰብኝ በላይ ባለመሆን مثلا እቺኛይቱ ጣቴ ብትቆረጥ አንዷ ጣቴ አልহামዱሊላህ እንኳን አራቱ አብሮ አልተቆረጠ ስላመሰግነዋለሁ አልহামዱሊላህ ይህስ ቢቆረጥ ኑሮ ስል ሶስተኛ ነው اني لم احرم الصبر አላህ ደግሞ እንድታገስ ወፍቆኛል ገጥሞኛል አሉ واخيرا አራተኛው አሉ وان الله وعدني باجر جزيل الله سبحانه وتعالى ከባድ ምንዳ እንደሚመነዳኝ ቃል ገብቶልኛል ሶስት ምንዳ